Good morning, student. Today we are going to learn first standard science subject 8 number chapter birds. Okay, last videos we see feet and claws of the birds. Okay, now listen. Today we are going to learn feathers. Okay, see, a bird's body and wings are covered with many feathers. Okay, they keep bird's body warm. There are three kinds of feather: flight feather, body feather, down feather. There are three kinds of feathers, not the four. There are the three kinds of feathers: flight feathers, body feathers, and down feathers. See, there are the three kinds of feathers. First, flight. Flight, flight feathers. Second, body, body, body feathers. Third, down feather, down feathers. See here, flight feathers. Are inside. There are large in size and found in wings and tail. They help the bird to fly and change direction while flying. Now listen. Flight feather. Here is the flight feathers. See, flight feather. These are large in size and found in wings and tail. They help the bird to fly and change direction while flying. See, ते कसे असतात? These are large in size. आता इथे पहा, large size मध्ये ते असतात. ओके, large in size, found in wings and tail. Wings आणि tail ला ते जोडलेले असतात. They help the bird to fly and change direction while flying. आता त्याचा उपयोग कशासाठी होतो तर फ्लाइंगसाठी. कशासाठी? चेंज डायरेक्शन व्हाईल फ्लाइंग. ज्यावेळेस उडत असतात त्यावेळेस काय होतं? चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलण्यासाठी काय होतं? जेव्हा ते फ्लाय करत असतात तेव्हा डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी त्या विंगचा काय होतो? उपयोग होतो, फ्लाइट फेदरचा. ओके, मीन्स ते कसे असतात? लार्ज इन साइज अँड फाउंड इन विंग्स अँड टेल. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाय अँड चेंज डायरेक्शन व्हाईल फ्लाइंग. ते लार्ज साईजमध्ये असतात, विंग्स आणि टेलला जोडलेले, आणि बर्ड्स टू फ्लाय अँड चेंज डायरेक्शन व्हाईल फ्लाइंग. तर पहा, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाय अँड चेंज डायरेक्शन व्हाईल फ्लाइंग. तर त्याचा उपयोग कशासाठी होतो? जेव्हा ते फ्लाय करत असतात तेव्हा डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी काय होतं? त्याचा उपयोग होतो. नाउ लिसन, सेकंड नंबर, सी बॉडी फेदर्स. Okay, here is the body feathers. See the body feathers. See, these feathers cover the complete body of the bird and give it a curved shape. Second number, see body feathers. Okay, here is the body feathers. See, this is the body feathers. See here, body feathers. These feathers cover the complete body of the bird and give it a curved shape. आता ह्या फेदर्समुळे काय होतं? त्या बॉडी, पूर्ण बॉडी काय होते? त्या बॉडी फेदर्सनी कव्हर केली जाते आणि गिव्ह इट अ कर्व शेप. पूर्ण काय केला जातो? बॉडीवरती जो कर्व शेप असतो तो पूर्णपणे ह्या फेदर्सनी काय केला जातो? झाकला जातो. ओके, नाउ लिसन, सी देन थर्ड नंबर, डाउन फेदर्स. See, down feathers. This is
the down feathers. These feathers are fluffy and keep the bird's body warm. आता ह्या फेदर्स मध्ये काय होतं, बर्डची जी बॉडी आहे ती गरम राहते, वॉर्म राहते. दीज आर क्लोज टू द स्किन. दीज आर क्लोज टू द स्किन. जरी त्यांची स्किन जरी क्लोज राहिली तरी त्यांना काय मिळते, उष्णता ह्या फेदर्स पासून मिळते. डाउन फेदरमुळे काय मिळते, त्यांना उष्णता मिळते. सी हिअर द डाउन फेदर्स. दिस इज द डाउन feathers. Okay, means these feathers are fluffy and keep the bird's body warm. These are close to skin. म्हणजे ह्या फेदर्समुळे काय होते, बर्डची जी बॉडी आहे ती कशी राहते, वॉर्म राहते. ओके, जरी स्किन त्याची जरी ओपन राहिली तरी काय होते, ह्या फेदर्समुळे त्यांना काय मिळते, गरमपणा मिळतो किंवा उष्णता मिळते. Now listen, do you understand now feathers? Now listen, see then nestling habits. Next one, see nestling habits. Nesting, sorry, not the nestling, nesting habits. Nesting habits. See, a nest is a home built by a bird. Birds build nest using leaves, straw, twigs, wool, cotton and thread. Birds make nest when they have to lay eggs. Nest keep them and their young ones safe from enemies and bad weather. Different birds make different types of nest. आता पहा, nest is a built by a bird. Nest is a home built by a bird. Nest हे काय आहे, पक्ष्यांचं घर आहे. तर हे कोण बांधायचं काम करतात, बर्ड करतात. पहा, पक्षी. बर्ड्स बिल्ट अ नेस्ट युजिंग लीव्ज. त्याच्यासाठी कशाचा वापर करतात, लीव्ज, स्ट्रॉचा, ट्विगचा, उलचा, कॉटनचा आणि थ्रेडचा. आता पहा, बर्ड्स मेक नेस्ट व्हेन दे हॅव टू ले एग्स. बर्ड्स मेक नेस्ट व्हेन दे हॅव टू ले एग्स. बर्ड्स काय करतात, नेस्ट कधी तयार करतात, जेव्हा त्यांना काय करायचे असेल, त्याच्यात अंडी, त्याच्यामध्ये जर अंडी घालायची असेल तर ते काय करतात, नेस्ट बिल्ड करतात. पहा, तयार करतात. नेस्ट कीप देम अँड देअर यंग वन्स सेफ फ्रॉम इनिमीज अँड बॅड वेदर. आता हे जे नेस्ट आहे, हे घरटं जे आहे ते त्यांनी जन्माला घातलेली जी पिल्लं आहेत आणि जे शत्रू आहेत आणि जे हीट, रेन, विंड ह्याच्यापासून काय करतात, त्यांचा बचाव करतात. त्यांच्या यंग वनचा काय करतात, बचाव करतात. डिफरंट बर्ड्स मेक डिफरंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी हे कसे करतात, वेगवेगळ्या पद्धतीचे नेस्ट तयार करतात. फर्स्ट सी वूड पिकर, सुतार पक्षी. फर्स्ट वूड पिकर, सी. म्हणजे जेव्हा पक्षी काय करतात, त्यांचे पिलांना अंडी घालायची असतील तर ते काय करतात, नेस्ट बिल्ड करतात. त्याच्यामध्ये काय करतात, ते एग्स वगैरे घालतात. हॅचिंग करून काय करतात, ते यंग वन्स निर्माण करतात. म्हणजे इनिमीपासून आणि वेदरपासून बचाव व्हावा म्हणून ते काय करतात, नेस्ट हे तयार करतात. नाव फर्स्ट वी सी हिअर वूड पिकर. वूड पिकर बिल्ट these types of house. Means here is the tree, see. A woodpecker makes a deep hole inside the trunk of a tree using its strong sharp beak. It uses these holes as a nest and lines it with fine strips of wood. आता पहा, हा woodpecker काय करतो, हे काय आहे, वूड आहे, झाडाचा झाड आहे. A woodpecker makes a deep hole inside the trunk of a tree using its strong sharp beak. आता काय करते, इथे ट्रंक असेल, झाडाची फांदी असेल किंवा झाड असेल तर इथे काय करतो,
झाडाच्या बुंध्याशी किंवा झाडाच्या ज्या फांद्या असतात त्याला काय करतो, असा होल पाडून ते त्याचं घरटं तयार करतो, म्हणजे जे त्या होलमध्ये तो काय करतो, राहतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? A woodpecker makes a deep hole inside the trunk of a tree using its strong, sharp beak. It uses these holes as a nest and lines it with fine strips of wood. म्हणजे झाडाच्या बुंद्याला किंवा झाडाच्या फांद्यांना काय करतो, तो होल पाडून तिथे काय करतो, आपलं ते घर म्हणून त्याच्यामध्ये तो राहतो. ओके, सी देन नेक्स्ट बुलबुल. आता नेक्स्ट सी बुलबुल. देन बुलबुल मेक्स दिस टाइप्स ऑफ नेस्ट. ओके, बुलबुल मेक्स दिस टाइप्स ऑफ नेस्ट. सी हियर, bulbul makes these types of nest. See, a bulbul makes its nest in bushes. The nest is shaped like a deep cup. Okay, the cup shaped nest protecting the eggs and the baby birds and keep them from falling out. आता बुलबुलची पक्षी आहे तो काय करतो, गवतापासून जे बुशेस वगैरे आहेत त्याच्यापासून अशा पद्धतीचं काय करतो, घरटं तयार करतो. ओके, बुशेस पासून अशा पद्धतीने काय करतो, घरटे तयार करतो. A bulbul makes its nest in bushes. The nest is shaped like a deep cup. The cup-shaped nest protect the eggs and the baby birds and keep them from falling out. Now listen, the nest is shaped like a deep cup. अशा deep cup सारखा त्याचा शेप दिसतो. The cup shaped nest protect the eggs and babies and keep them from falling out. अशा पद्धतीने हे eggs वगैरे आहे हे खाली पडण्यापासून हे काय करतं, नेस्ट त्याचं वाचवतं. ओके, डू यू अंडरस्टँड what types of nest bulbul makes? Now listen, see tailor bird. Tailor bird. See the next. Tailor, Tailor, tailor bird. See, a tailor bird sews leaves together with its sharp beak to make nest. The bird stitches the leaves together using straw and the thread and fills it with the wool and grass. Now listen, a tailor bird sews leaves together with its sharp beak. आता पहा त्याच्या त्या sharp beaks पासून काय करतो, हे जे leaves आहेत, ओके, त्या leaves मध्ये काय करतो, ते घरटं तयार करतो. The bird stitches the leaves together using straws and thread and fills it with wool and grass. आता पहा त्याच्यामध्ये काय करतो, तो स्ट्रॉ आणि थ्रेड याचा यूज करून काय करतो, ग्रास आणि वूलचा उपयोग करून त्या लीव्स मध्ये तो काय करतो, घरटं आपलं तयार करतो. ओके, विणकरी, weaver means विणकरी, टेलर, a tailor bird sews leaves together with its sharp beak to make nest. आपल्या शार्प बीकनी तो काय करतो, नेस्ट विणतो, बनवतो, शिवतो. द बर्ड स्टिचेस द लीव्स. आता स्टिच कशाने करतो, तो स्ट्रॉ, थ्रेड आणि वूल आणि ग्रासचा काय करतो, यूज करून अशा पद्धतीने 2 लीव्स मध्ये काय करतो, तो आपलं घरटं तयार करतो. ओके, सी द टेलर बर्ड्स नेस्ट. हिअर इज द टेलर बर्ड्स नेस्ट. अशा पद्धतीने 2 लीव्हच्या मध्ये काय करतो, तो घरटा असं तयार करतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड? नाव लिसन, सी वीवर बर्ड, विणकरी पक्षी. सी 4th नंबर, वीवर बर्ड. WEAVER,
weaver bird. A weaver bird weaves its nest out of grass, fine strips of plum or bananas leaves. The nest hangs down from the branch of a tree. An opening is left at the lower end to the parents bird to enter. The nest of the weaver bird is very attractive, is used as a decorative piece as well. पहा weaver birds. Okay, here is the weaver birds nest. See, weaver bird's nest. A weaver bird views its nest out of grass, fine strips of plum or banana leaves. The nest hangs down from the branch of a tree. An opening is left at the lower end for the parents bird to enter. The nest of the weaver bird is very attractive, is used as a decorative piece as well. Now listen, here is the weaver bird. हे काय आहे? weaver birds आहे पहा, विणकरी पक्षी आहे. A weaver bird views its nest out of grass. weaver bird काय करतो? त्याचं जे घरटं आहे ते ग्रास, फाईन स्ट्रिप्स आहेत, प्लाम्स आहेत किंवा बनाना लीव्ज आहेत. The nest hangs down from the branch of a tree. आता हे झाडाच्या फांदीपासून अशा पद्धतीने घरटे हे टांगलेलं दिसतं आपल्याला पहा. An opening is left at the lower end or the parents bird to enter. आता पहा इथून काय ओपनिंग आहे, इथून ते इथंपर्यंत असं काय असतं म्हणजे जिथं पॅरेंट्स नंतर छोट्या पिल्लांसाठी अशा पद्धतीने काय केलेलं असतं, सुरुवातीला मोठा भाग आणि नंतर छोटा छोटा भाग हा घरट्याचा दिसत जातो पहा. अँड ओपनिंग इज लेफ्ट ॲट द लोअर एंड ऑर द पॅरेंट्स बर्ड टू इंटर. द नेस्ट ऑफ द weaver bird इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह, इज यूज्ड ॲज अ डेकोरेटिव्ह पीस ॲज वेल. आता weaver birdचं हे जे घरटं आहे ते कसं असतं, अट्रॅक्टिव्ह असतं, डेकोरेटिव्ह दिसतं आपल्याला. मीन्स ग्रास, फाईन स्ट्रीप, प्लाम और बनाना लीव्सपासून हे पद्धतीने असं टांगतं, फांद्यांना टांगतं असं हे घरटं अतिशय काय असतं, अट्रॅक्टिव्ह आणि डेकोरेटिव्ह आपल्याला दिसतं. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो? weaver bird. Now listen, see owl. Owl see home. Here is the owl's home. An owl make its nest in the hollow of a tree or a hollow space in a wall. It makes also use an old building for this purpose. See पहा, an owl makes its nest in the hollow of a tree or a hollow space in the wall. आता झाडांच्या मध्ये अशा पद्धतीने होल करून किंवा भिंतींच्या मध्ये अशा पद्धतीने होल तयार करून काय करतो ऑल जो आहे तो काय करतो, आपलं घर तयार करतो. झाडांच्या मध्ये किंवा भिंतींच्या मध्ये अशा पद्धतीने होल पाडून त्याच्यामध्ये काय करतो, आऊल हा पक्षी आपलं घरटं तयार करतो. ओके, नाव लिसन, लास्ट सी कुक्कूज. हिअर इज द कुक्कूज नेस्ट. Cuckoo. A cuckoo usually does not make a nest. It likes to lay its eggs in the nest of other birds such as crows. आता जी कुक्कू आहे ती पहा, कोकिळा जी आहे ती काय करते, स्वतःचं घरटं स्वतः ती तयार करत नाही तर दुसऱ्यांच्या घरट्यांमध्ये ती काय करते, अंडी घालते. नेस्ट फॉर अदर बर्ड्स सच एज क्रोज. ते नेस्ट कोणाचं असतं, क्रोचं असतं. हिअर इज द नेस्ट ऑफ एग्ज ऑफ कुक्कूज इन द क्रोज नेस्ट. ओके, हे जे एग्ज आहेत ते कुक्कूचे आहेत परंतु कोणाच्या घरट्यामध्ये आहेत, क्रोच्या, कावळ्याच्या घरट्यांमध्ये. ओके, मीन्स अ कुक्कू युजली डज नॉट मेक अ नेस्ट. इट लाइक्स टू ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स सच एज क्रोज. म्हणजे कुक्कू जी आहे ती स्वतःचं घरटं स्वतः तयार करत नाही तर ती दुसऱ्यांच्या घरट्यामध्ये आपली अंडी घालते. सच ॲज कोण, क्रोज, म्हणजे कावळ्याच्या घरट्यामध्ये ती काय करते, आपली अंडी ठेवते. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो नेस्टिंग हॅबिट्स? नाव लिसन, नेस्टिंग हॅबिट्स वी सी वुडपीकर, बुलबुल, टेलर
bird, weaver bird, owl, cuckoo, etc. Okay student, you understand no nesting habits. Now listen, see the next point, some interesting facts about birds. आता काही गोष्टी इंटरेस्टिंग आहेत, म्हणजे ॲनिमलच्या काही गोष्टी इंटरेस्टिंग असतात पहा. द आईज ऑफ ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट ऑफ एनी ॲनिमल दॅट लिव्ज ऑन लँड, ॲप्रॉक्सिमेटली द साइज ऑफ अ बिलियर्ड बॉल. देअर आईज आर ॲक्च्युअली बिगर दॅन देअर ब्रेन्स. आता पहा, सम इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स अबाउट बर्ड्स. आता बर्डचे काही फॅक्ट्स आहेत. द आईज ऑफ ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट ऑफ एनी ॲनिमल दॅट लिव्ज ऑन लँड. आता ऑस्ट्रिचचे जे आईज असतात ते लार्जेस्ट असतात दुसऱ्या ॲनिमलपेक्षा. ॲप्रॉक्सिमेटली द साइज ऑफ बिलियर्ड बॉल. बिलियर्ड बॉल सारखे काय असतात त्याचे आईज जे असतात ते ॲक्च्युली कसे असतात, बिगर दॅन देअर ब्रेन्स. म्हणजे त्याच्या ब्रेन्सपेक्षा त्याचे जे आईज असतात ऑस्ट्रिचचे हे कसे असतात, मोठे असतात. सी द नेक्स्ट पॉइंट, द डक्स युजली स्लीप इन ग्रुप. While sleeping, the ducks on the outside of the circle keep one side of their brain awake even as they doze, so that other animals don't be able to attack them. The ducks usually sleep in group. डक्स हा कोणामध्ये जो स्लीप करतो, ग्रुप्समध्ये पहा. while sleeping the ducks on the outside of the circle, डक्स जेव्हा सर्कलमध्ये काय करतात, स्लीप करतात. वन साइड ऑफ देअर ब्रेन अवेक. त्याचा जो ब्रेन असतो ते एका साईडला जातो पहा. इवन ॲज दे डोज, सो दॅट अदर ॲनिमल डोंट बी एबल टू अटॅक देम. म्हणजे त्याचा जो ब्रेन असतो ते एका साईडला सरतो आणि कोणताही ॲनिमल त्याच्यावरती अटॅक करू शकत नाही. म्हणजे जेव्हा डक जे आहे ते काय करतात, ग्रुपमध्ये स्लीप करतात, परंतु जेव्हा ते सर्कलमध्ये काय करतात, स्लीप करतात, तेव्हा त्यांचा ब्रेन जो आहे तो एका बाजूला सरतो आणि त्याच्यामुळे सो दॅट द अदर ॲनिमल डोंट बी एबल टू अटॅक देम. त्यामुळे म्हणजे त्यांचा जो ब्रेन असतो तो कसा असतो, जागसूद असतो. त्याच्यामुळे दुसरा ॲनिमल त्यांच्यावरती अटॅक करू शकत नाही. सी द ॲव्हरेज hummingbird is around 4 grams, while the smallest of the bay hummingbird is closer to 1.6 gram, less than the weight of a penny. The average hummingbird is around 4 gram. आता hummingbird राउंड जे आहे ते किती आहे, वजन 4 ग्रॅम आहे. while the smallest the bee's hummingbird is closer to 1.6 gram. आता जे बी hummingbird जे असतात त्यांचं 1.6 ग्रॅम हे वेट असतं ऑफ अ पेनी सारखं पहा. मोस्ट पॅरट कॅन लर्न अराउंड 50 वर्ड्स. आता पहा, मोस्ट पॅरट कॅन लर्न अराउंड 50 वर्ड्स. आता जे पॅरोट्स आहेत ते मिनिमम 50 वर्ड्स काय करतात, लर्न करतात, शिकतात पहा. नाउ लिसन, सी a cuckoo goes to the nest of a crow and breaks a few eggs of crow and lays down eggs there. The mother crow unknowingly hatches the eggs and feeds the baby cuckoos along with her own babies as they look quite alike. So the cuckoo is considered a clever bird. आता जी कुक्कू आहे, कोकिळ आहे, ती काय करते रे, कावळीच्या घरट्यामध्ये काय करते, कावळ्याच्या घरट्यामध्ये अंडी ठेवते आणि जे फिमेल जो क्रो आहे तो काय करते, ती अंडी हॅच करते आणि त्याच्यातून पिलं काढते आणि ती आपल्या पिल्लांसारखे त्यांनाही सांभाळते पहा. म्हणून कुक्कूला काय केलं जातं, क्लेवर बर्ड असं म्हटलं जातं, कारण ती दुसऱ्याच्या घरट्यामध्ये आपली अंडी ठेवते. ओके, नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, केअर ऑफ द यंग वन्स. आता यंग वनचं केअरिंग कसं करायचं. सी, do you know how the mother and the father bird take care of their babies? The mother bird lays eggs in the nest and it sits on them and the father bird look after the nest. आता तुम्हाला माहिती आहे का की मदर आणि
फादर बर्ड्स आपल्या घरट्याची बेबीची काळजी कशी घेतात, तर मदर बर्ड काय करते, अंड्यावरती बसते आणि फादर बर्ड जो आहे तो काय करतो, नेस्ट घरट्याचं राखण करतो. अमॉंग सम बर्ड बोथ द फादर अँड मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स अल्टरनेटली. आता पहा, काय काय वेळेस काय होतात, मदर आणि फादर बर्ड्स कशावरती बसतात, अंड्यावरती बसतात. दे डू सो टिल द एग शेल क्रॅक्स ऑर हॅचेस अँड द बेबी बर्ड्स कम आउट. आणि त्यांचे जे एग शेल आहे ते क्रॅक होतात आणि हॅचिंग केल्यामुळे काय होतं, ते क्रॅक्स होतात आणि बेबी बर्ड्स त्याच्यामधून निघतात. ॲट दॅट टाइम द बेबीज बर्ड्स हॅव नो फेदर्स अँड देअर आईज आर क्लोज्ड. त्यावेळेस बेबी बर्डला काय नसतात, फेदर्स, पंख नसतात आणि डोळेही त्यांचे उघडलेले नसतात. देअर आईज आर क्लोज्ड सो दॅट कीप द बर्ड बेबीज वॉर्म. वन ऑफ द पॅरेंट्स वॉर्म द बेबीज बाय कॉचिंग ओव्हर देम अँड कवरिंग देम विथ इट्स विंग्स. In this way they are also protected them bad weather. आता पहा, so to the keep bird babies warm, one of the parents warm the babies by coaching over them and covering them with its wings. एक काय करतो, आपल्या पंखाखाली त्या पिल्लांना घेऊन बसतो. In this way they are also protected from bad weather. अशा पद्धतीने ते वाईट वातावरणापासून, क्लायमेट पासून त्यांचा बचाव करतात. The other bird first make the food soft and they pushes it into the baby's mouth slowly. आता मदर बर्ड ती आहे ती काय करते, जे सॉफ्ट फूड आहे ते काय करते, त्यांच्या चोचीमध्ये भरते हळूवारपणे. द बेबीज आर फीड वेल अँड दे ग्रो व्हेरी फास्ट. आणि त्यामुळे बेबी खूप लवकर प्रमाणात काय होते, त्यांची ग्रोथ होते, वाढ होते. वन्स दे गेट देअर फेदर्स अँड आर स्ट्रॉंग इनफ, the father and mother bird teach them how to fly and find food for themselves. आता जे फादर आणि मदर बर्ड्स आहेत ते बर्ड्सना शिकवतात कशा पद्धतीने फ्लाय करायचं आणि फूड कशा पद्धतीने फाइंड करायचं आहे, मिळवायचं आहे. द यंग वन्स ऑफन पास देअर टाइम चेसिंग, पीकिंग और फायटिंग विथ वन अनदर. आता जेव्हा लहान पिल्लं असतात ते पहा काय करतात, एकमेकाशी भांडतात, मारामारी करतात, चेसिंग, एकमेकांना चालतात. ह्याच्यावर काय होतं, त्यांचा यंग वन्स जे आहेत ते काय करतात, चेसिंग करतात, पिकिंग करतात आणि फायटिंग करतात एकमेकांशी. नाव लिसन, द बर्ड टेक गुड केअर ऑफ देअर बेबीज. जे बर्ड्स असतात ते काय करतात, आपल्या बेबीची, आपल्या पिल्लांची खूप छान पद्धतीने काळजी घेतात. In spite of such care, only 1/3 of the young birds hatched at one time live. In spite of such care, only 1/3 of the young ones hatched at one time. पहा, एग्स हॅचिंग केल्यामुळे एका भागातील 3/3 भाग हा काय होतो, हॅचिंग केल्यामुळे पिल्लं जन्माला येतात. Other die due to bad weather or diseases and some are eaten by other animals. आणि काय वेळेस काय होतात, बॅड वेदरमुळे, आजारांमुळे आणि दुसऱ्या ॲनिमलनी खाल्ल्यामुळे काय होतात, मरतात. लाईक हॉक, काईट एक्सेट्रा. आता पहा, जे हॉक्स आहेत, काईट्स आहेत, हे काय होतात, बॅड वेदरमुळे, डिसीजमुळे, दुसऱ्या ॲनिमलनी काय केल्यामुळे, खाल्ल्यामुळे काय होतात, डाय होतात, मरतात. Means see, always remember, a bird never visit its nest again if someone touches or disturb it. आता लक्षात ठेवायचं आहे, जेव्हा बर्ड्स जे आहे ते नंतर त्यांच्या नेस्टला वगैरे काय करत नाहीत. बर्ड्स नेवर विजिट इट्स नेस्ट अगेन इफ समवन टचेस और डिस्टर्ब इट. जर पक्ष्यांचं घरट्याला आपण टच केलं किंवा डिस्टर्ब, उद्ध्वस्त केलं तर ते पक्षी त्या घरट्याला परत विजिट देत नाहीत, भेटत नाहीत किंवा त्या घरट्यांमध्ये जात नाहीत. नाउ लिसन, ऑलवेज रिमेंबर, अ बर्ड नेवर विजिट इट्स नेस्ट अगेन इफ समवन टचेस और डिस्टर्ब इट. म्हणजे एखाद्या घरट्याला आपण टच केलं किंवा डिस्टर्ब केले, मोडलं वगैरे, तर नंतर तिथे ते बर्ड्स त्या घरट्यांमध्ये येत नाहीत. तेव्हा कोणीही काय करायचं नाही, त्याला टच करायचं नाही, त्याच्या घरट्याला, नेस्टला किंवा डिस्टर्ब वगैरे करायचं नाही. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो सम इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स अबाउट बर्ड्स अँड केअर ऑफ द यंग birds? I think you understand it. Okay, in this video we see
nesting habits, and some interesting facts about birds and caring of the young birds. I think you understand it. Thank you.